अध्यापक साहबान ते प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला फतेह की सांझ पाई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि असीं जानते हैं कि शहीदी सप्ताह जिहड़ा वो शुरू होने जा रहा है। इस सप्ताह विच 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस वार दिता। उन्हां दी इस महान देन नूं साडा कोटन कोट प्रणाम। सब सांझीवालता का संदेश देने वाले शहीद सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, जिन्हां ਉੱਪਰ कौम ਨੂੰ बहुत ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤ ਕਲੱਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਬਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣ। किरत क्लब के कन्वीनर डॉक्टर दविंदर सिंह जी, धर्म अध्ययन विभाग के मुखी डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, डॉक्टर पुष्पिंदर कौर, मेरे बाकी स्टाफ साथी के प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारे जानते हैं कि इस वेले फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती के उत्ते शहीदी जोड़ मेल चल रहा। 3 दिन 26, 27, 28 दिसंबर को इस साल उन्हां दी याद दे विच लखां श्रद्धालु नतमस्तक होण फतेहगढ़ साहब पहुंचते ने। उसे संदर्भ दे विच माता गुजरी जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी दी महान शहादत, धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी दी महान शहादत और सारे ही उन्हां लासानी शहीदां दी शहादत नूं सजदा करन लई असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। सिक्खी दी जदों गल करते हैं तो सिक्खी की बुनियाद जदों रखी जाती है, पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी मुढ़ दे विच ही ये फरमान कर देंदे ने, जदों वो हुक्म करते ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय सिर दी जय कान। भगत कबीर जी फरमान करते ने, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू न छाड़े की। भाव की सी कि शुरू विच ही ये सबक पढ़ा दिता गया कि इस प्रेम की खेड दे विच, इस प्यार की खेड दे विच शामिल होने लई बुनियादी शर्त, फर्स्ट जिहड़ी कंडीशन आ वो सिर देना है, सिर नूं तली ते रख के लेके आना है। बैटल फील्ड दे विचों कदे भज्जण दा सवाल ही नहीं पैदा होंदा। और इस गुरु साहब दे पढ़ाए हुए सबक दे उत्ते पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जदों शहीद किया जाता, तपी तवी ते बिठा के थले अग बल रही है, उत्तों तपदी रेत जिहड़ी है पाई जा रही है, ते फिर भी जिहड़ा हुक्म है वो है तेरा किया मीठा लागेगा। मतलब मैं कदे कदे सोचदा कि सानू भाणे विच रहण दा जिहड़ा सबक है लाजवाब सबक।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ if Guru Gobind Singh was born in England, then even the bricks of England could have become the Sikhs। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਈਵਨ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜੇ
ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਚੁੱਭ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੀੜਾ ਵੀ 5-7-10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ, ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਐਰੋਗੈਂਸਸ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਮੈਡਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ, ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੱਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਿਣਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਥੋਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਹੂਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਯਹੂਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਆਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਤ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਭੀਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਜੋ ਘੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਸੋ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਏ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਆਓ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਤਿਅੰਤ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਦ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਈ ਜਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। फैल की कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते, वरण गर्क जाते साहिब विधान की, देवी देव देहूरे संतोख सिंह दूर होते। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੁਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਕਰਨੌ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੁਰ ਸਿੰਘਾਰ ਬੇਕੋ ਦੁਰਜਨ ਬੇਮਾਰ ਬੇਕੋ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰ ਬੇਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕੀ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰੁਕ ਜੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 19 ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੰਗੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 10, 11, 12 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਠੰਡਾ 4 ਪੋਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ 4 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਪੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।